आसनसोल नगर निगम में इंजीनियरों के हाथ में फैसले, जितेंद्र तिवारी ने लगाया बड़ा आरोप। आसनसोल नगर निगम को लेकर पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जब निगम में फैसले जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बजाय इंजीनियर ले रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो गया है। तिवारी ने नियामतपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नगर निगम का कामकाज जनप्रतिनिधियों की सलाह और परामर्श के साथ होना चाहिए, ताकि आम जनता की समस्याओं का सही समाधान हो सके। कुल्टी क्षेत्र में लंबे समय से चल रही पानी की किल्लत पर तिवारी ने निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोग रोज पानी की तलाश में परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, लोकतंत्र पर खतरा बताया। पूर्व मेयर ने कहा, शहर के विकास कार्यों को गति देने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। अगर फैसले सिर्फ इंजीनियर करेंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के इंजीनियरों के चंगुल से मुक्त कर जनता की भागीदारी वाले सिस्टम की ओर लौटना होगा। तिवारी ने जनता को अपील की कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए, ताकि पानी, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर लोगों तक पहुंच सके। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि अमृत वन और अमृत दोनों परियोजनाओं के लिए उन्होंने डीपीआर भेजा था। अमृत वन के 2 चरण थे। पहले चरण के लिए 143 करोड़ रुपए और दूसरे चरण के लिए 82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अमृत वन परियोजना का कार्य उनके मेयर रहते पूरा हो चुका था और अमृत 2 परियोजना के लिए भी टेंडर का काम भी उनके तहत पूरा होने वाला था, हो चुका था। अगर अमृत 2 परियोजनाओं का काम पूरा हो जाता तो 43,000 लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक समय था जब कुल्टी में नेता लोगों को सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट के पाइप दिखाकर वोट मांगा करते थे, लेकिन जब वह मेयर बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ पाइप दिखाकर वोट मांगने से नहीं होगा, इन पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पानी की आपूर्ति करनी होगी। उन्होंने बताया कि 12 OHR बनाए गए थे। कुल्टी इलाके में पानी की जितनी जरूरत थी उसका 75% काम पूरा कर दिया गया था। 25% काम अमृत 2 परियोजना में पूरा होने की बात थी, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर निगम में विभिन्न दफ्तरों के आपसी खींचतान की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि अब वह मेयर थे तब उन्होंने एक नियम बनाया था कि उस क्षेत्र में जो भी लोग घरों में रह रहे हैं उसको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कुछ बातें यह उठी थी कि ईस्टर्न कोलफील्ड एरिया इसको के घरों में जो रहते हैं उनको पानी की आपूर्ति दी जाएगी या नहीं। तिवारी ने कहा कि उन्होंने यह बताया कि जो भी घर में है उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। वह लोग जो घर में है वह अवैध रूप से है या अवैध रूप से, यह देखने का काम ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड या इसको का है, लेकिन जो लोग घर में है उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान बोर्ड द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया और पानी का कनेक्शन देने के लिए होल्डिंग टैक्स की शर्त रखी गई। इसको द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो लोग उनके इलाके में बने घरों में रह रहे हैं उनके होल्डिंग टैक्स असेसमेंट नगर निगम द्वारा करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर इसको होल्डिंग टैक्स का असेसमेंट करने नहीं देती है और नगर निगम बिना होल्डिंग टैक्स के पानी की आपूर्ति नहीं करती है तो बीच में उन घरों में रहने वाले लोग पानी से वंचित रह जाएंगे। तिवारी ने कहा कि एक समय अभिजीत आचार्य इस क्षेत्र में वाटर प्रोजेक्ट के कार्य की देखरेख क्या करते थे और वह विभिन्न पार्टियों के काउंसिलर को लेकर वाटर प्रोजेक्ट के कार्य को कर रहे थे। उद्देश्य जाता ওদেরকে জল না দিতে হবে, সব আইন বুঝে গেছে, কেউ বাঁচবো না, একটু ফাঁসবো না। আর আমার কি ফাঁসি হয়ে গেছে না? বলছে না এটা আইনত করা যায় না। আর আইন কিসের জন্য? আইন তো মানুষের স্বার্থে না, মানুষকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ করেছিলাম আমি, তো আমার কি ফাঁসি হয়ে গেছে না? আপনার দরকার হলে যাবো জেলে, কি আছে? মানুষ যদি আমার কুলটির 43,000 মানুষ যদি জল পায় তার জন্য যদি 2-3 আমাকে হ্যারাস হতে হবে। ভোট নেওয়ার সময় নেবে, ভোট নেওয়ার সময় নিয়ে নিলে পোল্ট্রির মানুষের ভোট, আর এখন ভয় পাচ্ছ যে এই আইন ওই আইন। আইন তো মানুষের ভালোর জন্য, আইন তো মানুষের ক্ষতি করার জন্য। আর আইন যারা তৈরি করেছে পরিবর্তন করা করবে, তারাই তো করবে। আইনে যদি কোনো বাধা আছে সেটা পরিবর্তন করো, কে করবে? রাজ্য সরকার করবে, কর্পোরেশন করবে, সব তো তোমাদের, করছো না। আমরা অত বুঝতে যাবো না। সাধারণ মানুষ তো আইন নিয়ে অত আলোচনা করবে না, তারা ভাই গরিব মানুষ, তাদের ঘরে জল চায়। মোদিজি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, জল রেডি হচ্ছে, আর শুধু এদের আইনি লড়াই মানুষ, গরিব মানুষ জল পাবে না। আর এটা কেন? আসানসোলে 3,000 তো এখানে 8,000 কেন? এর কি রে বাবা, এই 5,000 কার পকেটে চলে যাচ্ছে? এই 5,000 কুলটির কি উন্নয়ন হয়ে গেল? কেন তৃণমূল কংগ্রেস লোকেরা জবাব দেবে? আর কুলটির কাউন্সিলররা, আমি বলছি না যে শুধু বিজেপি কাউন্সিলর, কুলটির বেচারা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর, তাদের কোনো দাম নেই। আসানসোল কেউ পচে না, ওদের নিজের ইচ্ছা যে যা ইচ্ছা তাই। ঠিকাদার রাজ চলছে, ঠিকাদার রাজ চলছে। কন্ট্রাক্টররা ডাইরেক্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, নিজের যা ইচ্ছা তাই করছে। কর্পোরেশনকে, কাউন্সিলরকে কেউ বুঝেই না কাজ ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে,
কোনো আলোচনা করে না কাউন্সিলরদের সঙ্গে। তাহলে এরকম কাউন্সিলর রেখে কি লাভ আছে? ওরা কাউন্সিলর হয়ে মানুষের কাছে তো ওদেরকে যেতে হবে, অন্য দলে থাক না কাউন্সিলর, কিন্তু মানুষের কাছে তো ওকে যেতে হবে। কেন তাকে মর্যাদা দেবেন না? কেন কাউন্সিলরদের কথা শুনবেন না? আমিও তো মেয়র ছিলাম, তাও তো কোনো পার্টি দেখতাম না, যে পার্টিরই কাউন্সিলর হোক না কেন সবার কথা শুনে আমরা কাজ করতাম। তাহলে আজ কেন এটা হবে? আমাদের কাউন্সিলরদের কথা শুনছেনই না, নিজের দলের কাউন্সিলরদের কথাও শুনছেন না। এটা এই পরিস্থিতি বদলাতে হবে। শেষ হওয়ার তো একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, দীর্ঘ বছর ধরে যুগ ধরে চলে গেছে। এর কি বিটিআর কোনো লিমিটেশন দেওয়া? দেখুন, আমি আমার সময় যে কাজ ছিল সেটা যে টাইম ফিক্স ছিল তার 6 মাস আগে কমপ্লিট করেছি। যে টাইম ধার্য ছিল তার 6 মাস আগে আমরুদ 1 এর ফেজ 1 এর কাজ 6 মাস আগে কমপ্লিট করেছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা ওপেনিং করেছে। বাকি যারা আছে কাজ করতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হয়, এটা বুঝতে হয়। সকাল থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করতে হয়। এই 11টার সময় অফিস এসে 2টোর সময় চলে যাওয়া, সবকিছু আধিকারিক এমইডির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এমইডি কি আছে? এমইডি যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে তাদের কি কেউ রিলেটিভ থাকে এখানে? উল্টি আমি যখন এলাম মেয়র হলাম তখন এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছিল যে ছেলের বাড়ি বিয়ে দেবেন তো মেয়ের বাড়ি জিজ্ঞেস করতেছে, উল্টি ওখান থেকে জল পাওয়া যায় না, আমার মেয়েকে ওখানে দেবো, এই অবস্থা হয়ে গেছিল। সেখান থেকে আবার কুলটিকে হাসি ফেরানোর চেষ্টা করেছিলাম, আবার সে কুলটিকে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা কিন্তু আমরা কোনো মতে হতে দেবো না। যেভাবে হোক না কেন, এটা আমাদের স্বপ্নের প্রজেক্ট, যেভাবে হোক না কেন এটা আটকাবো এবং কুলটির সমস্ত মানুষকে পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা কিন্তু করবো। ওয়াটার প্রজেক্ট কিন্তু আমার স্বপ্নের ওয়াটার প্রজেক্ট। অনেকে বলে আরে সরকার পয়সা দিয়েছিল, আপনি কি করেছেন? আরে সরকার তো আমার আগেও পয়সা দিয়েছিল, আমার আগেও যারা চেয়ারম্যান ছিল তখনও তো পয়সা ছিল, আমার আগে যারা মেয়র ছিল তখনও পয়সা ছিল, তখন কেন করে দেয়নি? এত সহজ ছিল না। একটা টিম ওয়ার্ক, কুলটির সমস্ত মানুষের আশীর্বাদ, কুলটির সমস্ত কাউন্সিলররা তখন যারা ছিল সবাইকে নিয়ে অভিজিৎ আচার্যকে সামনে রেখে আমরা এই ওয়াটার প্রজেক্ট করেছিলাম এবং কোনোভাবে চক্রান্ত করে এটাকে ভেস্তে দেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে এটা আমরা মানব না। যদি না টাউনশিপ অঞ্চলেও ওয়াটার কানেকশন দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনে কিন্তু কুলটিতে বড় আন্দোলন হবে। এবং যারা যারা ভাবছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা ভাবছেন তারা বিধায়ক হবেন, ভোটে লড়বেন, আগে এই প্রশ্নের জবাব দিন, কেন আপনারা চুপ করে আছেন? এখানে খবর পেয়েছি হাউস কানেকশনের জন্য 8,000 করে টাকা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু 8,000 না, আসানসোলে কত নেওয়া হচ্ছে? 3,000 টাকা। তাহলে একই কর্পোরেশন আসানসোলে 3,000 টাকা আর কুলটিতে 8,000, এই 5,000 টাকা কেন এক্সট্রা নিচ্ছেন ভাই? আপনি একবারও দেখেছেন কোন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গিয়ে কর্পোরেশন আন্দোলন করছে? আসানসোল তো আরো উন্নত শহর, তো সেখানে 3,000 আর কুলটি তো তার চেয়ে অন্যান্য ফ্যাসিলিটির বিষয়ে তো অনেকটা পিছিয়ে আছে, তাহলে এখানে তো আরো কম হওয়া উচিত। তো ওইখানে 3,000, এখানে 8,000, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। তো ওরা নিশ্চুপ থাক। প্রধান রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আমরা এর বিরুদ্ধে কিন্তু আগামী দিনে বড় আন্দোলন নামবো এবং আমরা কর্পোরেশনকেও বলছি, ইসকোকেও বলছি, আপনারা নিজেদের লড়াই নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেন। আমাদের সোজা কথা সোজাভাবে বলছি, প্রত্যেক বাড়িতে, কুলটির প্রত্যেক বাড়িতে সে যে কোন বাড়িতে বসবাস করছে আমাদের দেখাতে হবে। কেন তুমি থাকতে দিয়েছো? 10 বছর ধরে একটা লোক থাকছে, আইনত আছে না বেআইনি আছে সেটা তুমি বোঝো, ওরা বুঝবে। বসবাস করছে মানুষ, তাকে জল থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মোদিজি পয়সা পাঠিয়েছেন, সে পয়সা তার বাড়িতে জল ঢুকবে, সেটা কেউ আটকাতে পারবে না। যে আটকাবার চেষ্টা করবে কুলটির মানুষ তাকে কিন্তু ছুড়ে ফেলবে এবং এটা নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন। এই যে যদি না আগামী 15 দিনের মধ্যে কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছে, তাহলে প্রয়োজন হলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা সেমিনার করব। কুলটির বিভিন্ন ওয়ার্ডে আলোচনা করে আমরা কুলটির মানুষকে দিয়ে আগামী দিনে বড় আন্দোলন করব। ইসকোর বিরুদ্ধেও হবে, আবার কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে হবে। আর আমরা যিনি জেলা শাসক আছেন ওনাকে অনুরোধ করবো, ওনার তো এটাই কাজ যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যখন কনফ্লিক্ট হবে তখন উনি সমন্বয় মিটিং ডাকবেন, উনি কর্পোরেশনকেও ডাকুন, ইসকোকে ডাকুন, এই ঝামেলা উনি মেটান। এই দুই সংস্থার ঝামেলার কারণে কুলটির মানুষ কেন বঞ্চিত হবে? আর যে লোকরা ওই ঘরে বসবাস করছে, শখের তো কেউ বসবাস করছে না, গরিব মানুষ, তো গরিব মানুষকে ঘর দিয়ে দেন। কে বারণ করেছে? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে ঘর সেটা দিয়ে দিচ্ছেন না কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ওই আবাস যোজনা ঘর লাগবে না, আমি বাংলার বাড়ি দেবো। তো বাংলার বাড়ি দিয়ে দেন না সবাইকে, বাংলার বাড়ি দিয়ে দেন, গরিব মানুষকে বাংলার বাড়ি দেন, আর তৃণমূল নেতাদেরকে দামি দামি গাড়ি দেন, যেটা দেবে দেন, কিন্তু গরিব মানুষকে জলটা আমাদেরকে দিতে দিন। সেটা যদি না দেন তাহলে আগামী দিনে বড় আন্দোলন হবে। এটাই আপনাদের মাধ্যমে কুলটির জনগণের সঙ্গে আমরা শেয়ার করার জন্য এসেছিলাম এবং এরপরে আগামী 15 দিনের মধ্যে যদি
সদর্থক পদক্ষেপ না নিয়েছে, তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষকে সংগঠিত করে কুলটির বুকে বড় আন্দোলনের জন্য আমরা রেডি হচ্ছি। এই মেসেজ বলুন, হুঁশিয়ারি বলবো না, এই মেসেজ, এই আপিল সবটাই আমরা প্রশাসনের কাছে এবং কুলটির জনগণের কাছে রাখার জন্য আমরা এসেছি। এই সংক্রান্ত বিষয়, কুলটির ওয়াটার প্রজেক্টের বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন।